یہ بات ہے اس سمندر کی جب ہر چیز نے، لہروں اور طوفان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے ایک نبی کی بے صبری پر ناخوش ہیں۔ آج تک اتنا بڑا طوفان نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کشتی کسی گناہ کی وجہ سے ڈوبنے والی ہے۔ ہمیں قرآن نکالنا ہوگا۔ خدا ہم میں سے کسی ایک کو چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے اس عجیب کرے، وہ کرا جو 3 بار نکالا گیا اور تینوں بار نام آیا اللہ کے ایک معصوم نبی کا، یونس بن متیٰ علیہ السلام۔ یہ بات ہے اللہ کے اس انتظام کی جب انسان غصے اور مایوسی میں آ کر ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جس کی سزا ایک زندہ قبر تھی، ایسی قبر جس میں نہ مٹی تھی، نہ ہوا اور نہ ہی کوئی امید۔ یہ بات ہے سورۃ یونس کی، سورۃ انبیاء کی اور سورۃ صافات کی۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر ہم توبہ کی بات کرتے ہیں، مایوسی کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا مرکزی پیغام صرف مچھلی کا پیٹ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ غلطی ہونے پر توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کون تھی وہ قوم جسے چھوڑ کر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، اور کیوں ان کی صرف ایک غلطی نے انہیں اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا؟ اور سب سے زیادہ اہم، ہزاروں سال پرانے اس واقعے کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے جب ہم بھی مایوسی اور پریشانی میں آ کر غلطی کر بیٹھتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ بات ہے عراق کے ایک مشہور شہر نینویہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کی بڑی اور ظالم قوم کو ہدایت دینے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آ کر اس قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں اور اس اللہ کی طرف پلٹ آئیں جس نے انہیں پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، تمہاری غلطی اور شرک حد سے بڑھ چکا ہے، اللہ کا عذاب تمہاری گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم ڈر سناتے ہو؟ اے یونس، ہم ہی طاقتور ہیں، تمہاری یہ پریشانی بھری دعوت ہمیں قبول نہیں، ہم اپنے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دن رات انہیں سمجھایا۔ 40 دن کی مہلت دی گئی تھی، لیکن نبی کی زبان اور اللہ کا پیغام ان پتھر دل لوگوں پر کوئی اثر نہ کر سکا۔ قوم کی طرف سے مکمل انکار اور مایوسی دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ انہیں لگا کہ اب اس قوم پر عذاب آنا یقینی ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اس گزارش کا ذکر ہے کہ یونس نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ ان کی گزارش یہ تھی کہ انہیں عذاب آنے سے پہلے اس شہر سے نکلنے کی اجازت مل جائے، اور پھر وہ نینویہ چھوڑ کر اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر سفر پر نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوی کو چھوڑ دیا۔ انہیں یقین تھا کہ عذاب اب بس آنے ہی والا ہے۔ وہ اس شہر سے دور نکل کر سمندر کے کنارے تک پہنچے، جہاں انہیں ایک کشتی ملی جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ جب وہ اس کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کا مزاج اچانک بدل گیا، اندھیرا چھا گیا اور طوفان نے کشتی کو اس طرح ہلا دیا جیسے وہ پانی پر محض ایک کھلونا ہو، اور یہ طوفان فطرتی نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے ایسا غصہ نہیں دیکھا۔ ہم میں سے کوئی گناہگار ہے جس کی وجہ سے سمندر ہمیں قبول نہیں کر رہا۔ ہمیں قرآ نکالنا ہوگا، جس کا نام آئے اسے سمندر کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ باقی سب بچ سکیں۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے ہے۔ قرآن نکالا گیا، اور ہر بار نام آیا یونس علیہ السلام کا 3 بار۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ محض قرآن نہیں
बल्कि उनकी बेसब्री की वजह से अल्लाह की तरफ से एक पकड़ है। वो चुपचाप समंदर में कूद गए। सूरत सफ़ात में अल्लाह फरमाते हैं कि यूनुस को समंदर में फेंका गया जबकि वो अपने आप को मुलामत करने वालों में से थे। और फिर एक आसमानी हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई, उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे जो उनकी जिंदा कब्र बन चुकी थी। 3 अंधेरों में कैद, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उनकी बेसब्री की वजह से है। उनकी मायूसी और गलती ने उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया। इस तंग और तारीक जगह में जब हर सांस मुश्किल थी, उन्होंने एक ही रास्ता देखा, अल्लाह की तरफ पलटना। और फिर मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया में इस दुआ का जिक्र है जिसे दुआए यूनुस कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो वो क़यामत तक उस मछली के पेट में रहते। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे के खुश्क पर फेंक दिया। वो कमजोर थे लेकिन जिंदा थे। मगर यहाँ एक अजीब मुअजिज़ा हुआ। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवी छोड़ कर गए थे तो उनकी कौम ने अचानक अजाब की निशानियां देखना शुरू कर दी थीं। उन्होंने सरदार से कहा, यूनुस सच कह रहा था, वो अजाब आ रहा है। यूनुस की बात सच थी। हमें तौबा करनी होगी। हम सब मर्दों, औरतों और बच्चों को निकालकर यहाँ तक के जंगली जानवरों को भी अल्लाह की तरफ झुकना होगा। यूनुस को ढूंढो। और फिर नैनविये की पूरी कौम, 1 लाख से ज्यादा लोग जंगलों में निकल आए। उन्होंने रोते हुए तौबा की। अल्लाह फरमाते हैं, और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई बस्ती ऐसी ना हुई जिसने ईमान लाया हो और उसका ईमान उनके लिए फ़ायदा मंद हुआ हो। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उनसे अजाब हटा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब होने के बाद अल्लाह के हुक्म से वापस नैनवी गए और अपनी कौम की हिदायत की। ये वाक़या अल्लाह की रहमत की वो मिसाल है जहाँ मायूसी और सज़ा के बाद भी तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। Allahu Akbar. Alhamdulillah. We are forever grateful for your mercy. ये बात है उन सब की जो ये सोचते हैं कि गलती हो जाने के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गलती क्या थी? सिर्फ बेसब्री। उन्हें लगा कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकल जाएंगे तो अजाब रुक जाएगा, लेकिन अल्लाह का निज़ाम इंसान की मर्जी पर नहीं चलता। और आज भी ये वाक़या हमें याद दिलाता है, बेसब्री, जुल्म और शिर्क, अपने फ़राइज़ और अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करके दुनिया के कामों को तरजीह देना। लेकिन इस वाक़े का मरकज़ी जौहर है दुआए यूनुस। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा तो ये सिर्फ अरबी अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये यकीन था कि उनकी तरफदारी करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहकर उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी गलती को कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन इस दुआ को मुश्किल वक्त में पढ़े तो अल्लाह उसकी मुश्किल दूर कर देते हैं। ये वो फार्मूला है जो मछली के पेट से लेकर आज की मुश्किलात तक में काम करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि अल्लाह की रहमत मायूसी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर आप भी ज़िंदगी में 3 अंधेरों, मुसीबत, मायूसी और गलती में फंसे हैं तो सिर्फ एक रास्ता है। दुआए यूनुस को सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल के यकीन से पढ़ें। तौबा का दरवाज़ा खुला है, पलट आइए। अगर आप इल्म की इस रोशनी को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके इस दावत में हमारा साथ दें। हम मिलेंगे कुरान के एक और गहरे सबक के साथ।